बंधु माने पवित्र श्रावण मासर कौन भी सोमवार दिन आपण सकाळ 6टारू राति 8टा मध्यरे एई चमत्कार दिव्य वृक्ष को दर्शन एवं स्पर्श करी चली आसंतु। जदि आपण यह संपूर्ण भक्ति एवं एक पवित्र सच्चा हृदय सहित करती तेबे भगवान महादेव एवं माँ पार्वती असीम कृपा आपण को प्राप्ति हेब। यह सहित माँ लक्ष्मी अपार कृपा मध्य आपणक घर उपरे वर्षा हेब। सबुठारु निस्सहाय व्यक्ति मध्य अत्यंत धनी एवं भाग्यवान होइजिबे। एते अपार धन एवं आध्यात्मिक समृद्धि लाभ हेब जे याको परिचालना करिबा आपणक क्षमता बाहरे होइजिबो। दारिद्र्य, असहायता, अभाव, ऋणर बोझ एवं जीवन काल मध्यरे संगृहीत समस्त पारिवारिक दुख तुरंत उभान होइजिबो। जदि आपण श्रावण मासर पवित्र सोमवार रे ए दिव्य प्रतिकार को करती तेबे आपण निज आखिरे ही फलाफल देखि पारिबे। बंधु माने पवित्र श्रावण मासर सोमवार गुड़िकरे भगवान भोलानाथ, माँ आदिशक्ति पार्वती, प्रभु श्रीहरि विष्णु, माँ लक्ष्मी एवं समस्त देवादेवी एई पवित्र वृक्ष गुड़िक मध्यरे वास करती एवं आपण एई चमत्कार वृक्ष गुड़िको आपणक आखपाखरे सहजरे पाई पारिबे। ए पवित्र वृक्ष गुड़िकर गुप्त रहस्य एवं दिव्य महिमा विषय महादेव निजे तांकर प्रिय भक्त रावण को स्पष्ट भावरे बुझाइथिले जे जदि कौनसी व्यक्ति ठीक शुभ मुहूर्त एवं सठिक शास्त्रीय रीतिनीति अनुसार श्रावण सोमवार रे ए गछ को स्पर्श करती एवं तापरे नीरवरे घर को फेरी आसती तेबे महादेव एवं माता जगदम्बांकर अखंड कृपा सेमानक परिवार उपरे वर्षी थाए। गोटिए मुहूर्तरे भयंकर दारिद्र्य, कलह, दुख, असाध्य रोग, ग्रह दोष एवं जुग जुग धरी सेमानक जीवन को कष्ट देउथबा शारीरिक रोग सबु दूर होई जाए। अगणित जन्मर अभाव तुरंत उभेई जाए एवं आपणकर सुप्त भाग्य पुणी थरे जागृत होई जाए। आपण जीवन रे जेउठारे भी पाद देबे सफलता, सम्मान एवं प्रचुर धन आपणक पछे पछे टाणी होई आसीबो। तो बंधु माने आजिर भिडियो रे आमे एही निर्दिष्ट दिव्य वृक्ष एवं वृक्ष गुडी को स्पर्श करिवार गुप्त विधि प्रकाश करिबो। तेनु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने जदि आपण पवित्र श्रावण मासर सोमवार दिन सठिक समय एवं आमे वर्णना करिथिबा शुभ मुहूर्त रे ए निर्दिष्ट वृक्ष गुडी को स्पर्श करती तेबे मात्र किछि दिन मध्यरे आपणक जीवन रे एपरि धनर वर्षा आरंभ होइबो जे आपणकर समस्त असुविधा दूर होइजिबो। तापरे पृथ्वीर कौनसी शक्ति आपणको सफलता, प्रगति एवं उन्नतिर शीर्ष रे पहुँचबारु रोकी पारिबो नाही। आपणकर प्रत्येक अपूर्ण इच्छा पूर्ण हेबो एवं आपणक घर हस खुशी रे परिपूर्ण होइचिबो। श्रावण सोमवार रे ए दिव्य गछ गुडी को स्पर्श करिबा द्वारा आपण तुरंत त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वरंकर अखंड आशीर्वाद सहित नवग्रहंकर कृपा मध्य पाइबे। बंधु माने आमर सनातन हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शास्त्र गुड़िकरे विभिन्न पौराणिक विषय, ऋषि मानकर स्तुति एवं वेद द्वारा निर्धारित पूजा पाठ को एक सर्वोच्च स्थान दिया जाइछि। आमर शास्त्र गुड़िकरे किछि वृक्ष एवं उद्भिद विषय उल्लेख अछि जहा केवल उद्भिद नुहे बरं दिव्यतार अवतारणा भावरे मान जाइथाए। प्रकृतरे दिव्य वृक्ष एवं सनातन परंपरा मध्यरे एमानंकु उच्च श्रद्धारे पालन करा जाए। प्रकृति मिलुथिबा एही पवित्र वृक्ष एवं उद्भिद गुड़िक आम जीवन को जड़ित करुथिबा सबुठारु बड़ विपर्य एवं सबुठारु गंभीर समस्या को मध्य दूर करिवार अपार शक्ति रखती। विशेष कथा हेउछि एहा एक सत्य जे आमर पूर्व पुरुष एवं आध्यात्मिक साधक माने केवल एही गछ गुड़िक पूजा करि नथिले बरं सनातन आयुर्वेद रे एगुड़ी को औषधीय प्रतिकार भावरे मध्य बहुल भावरे व्यवहार करा जाए। एई गछ गुड़िक मानव शरीरर अनेक गंभीर एवं असाध्य रोग को मूलरू सुस्थ करि पारे।
ଏବଂ ଆମର ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଏକ ଅଲୌକିକ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରର ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ କଠିନ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯେପରିକି ଶତ୍ରୁ ଦୋଷ, ପିତୃ ଦୋଷ, କାଳସର୍ପ ଦୋଷ, ଶନି ଦୋଷ, କରଜ ଦୋଷ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ବେଲ ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ବେଲ ଗଛର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶତଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଏକ ଦିବ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କପାଳରୁ ପଡ଼ିଥିବା ଝାଳର ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ବେଲଗଛ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ସମଗ୍ର ନବଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତିଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ ଯେ ଦେବୀ ଗିରିଜା ମୂଳରେ, ଦେବୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଗଣ୍ଡିରେ, ଦେବୀ ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ଡାଳରେ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ପତ୍ରରେ, ଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ଫଳମୂଳରେ, ଦେବୀ ଗୌରୀ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲରେ ଏବଂ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବେଲଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବେଲଗଛକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ନୀରବରେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନମ୍ ବିଲ୍ବ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶମ୍ ପାପନାଶନମ୍ ଅଘୋର ପାପ ସଂହାରମ୍ ଏକାମ୍ ବିଲ୍ୱମ୍ ଶିବର୍ପଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ବେଲଗଛକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ମହାପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ହେଉଛି ଶମୀ ଗଛ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବୀ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଭଗବତୀଙ୍କର ରୂପକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ବାସ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପବିତ୍ର ସୋମବାରର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ମୂଳରେ ଧୂପ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ଅସମ୍ଭବ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ। ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଏକ ଚିମୁଟା ସିନ୍ଦୁର ନିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ହଲାନ୍ତୁ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦିନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ।
ପାରିଜାତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଐତିହାସିକ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ 14 ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ସହିତ ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହାକୁ ନନ୍ଦନ ବନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଏହାକୁ ମାନବତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପାରିଜାତ ଗଛକୁ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବାସ କିମ୍ବା ପୂଜା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ଥକା, ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବଳ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଆପଣ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେ ଦିବ୍ୟ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଦୟାକରି ମୋ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଋଣ, ପିତୃଦୋଷ, ଗୃହ ଦୋଷ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅସୀମ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନ ରହୁଛି, ଅପବ୍ୟବହାରରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ 5ଟି ତାଜା କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ପାରିଜାତ ଫୁଲକୁ ଏକ ହଳଦିଆ ରେଶମ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ଯାହା ହେଉଛି ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନାଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ଜଗଦମ୍ବା ସମସ୍ତେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଚାରିପାଖର ଅଞ୍ଚଳ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏହାର ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଉଭୟ ହାତରେ ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 108 ଥର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା କଠିନ ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ଲେଶ ଯେପରିକି କାଳସର୍ପ ଦୋଷ, ଶନି 7.5 ଏବଂ ଶନି ଢେୟା ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ପିତୃଦୋଷ ଶେଷରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ, ପଦ ଏବଂ ଅପାର ଧନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପଞ୍ଚମ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବଟବୃକ୍ଷ, ଯାହା ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବଟବୃକ୍ଷକୁ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, ଯାହା ଅମରତ୍ୱ ଏବଂ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ପରିକ୍ରମା କରିବା ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିବା ମହିଳା ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ। ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବଂଶର ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ, ଯାହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ଆଣିଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଶୁଭ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, ମନ୍ଦାର କିମ୍ବା ଅରଖ ଗଛ। ବିଶେଷ କରି ଧଳା ଅରଖ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରରେ ଧଳା ମନ୍ଦାର କିମ୍ବା ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧଳା ଅରଖ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଭାବରେ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଓମ୍ ଗମ୍ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ମୂଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧା, ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧଳା ଅରଖ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଅରଖ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଗଛର ମୂଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତେବେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ
तो बंधु माने पवित्र श्रावण सोमवार दिन आपण निश्चित भाव एई पवित्र वृक्ष गुड़िक स्पर्श करंतु देखिबे निश्चित भाव आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेब एवं आपणक जीवन रे लागी रहितिबा समस्त दुख कष्ट एवं स्वास्थ्यजनित समस्या मध्य खूब शीघ्र दूर होइजिब। आपण निजे आपणक जीवन रे एक आध्यात्मिक परिवर्तन देखिबाकू पाइबे।